السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ساری رشتہ دار ٹاکسک ہوتے ہیں۔ مضبوط فیملی سسٹم اور رشتہ داروں کا باہمی اتفاق، محبت اور ادب ہی ہمارے معاشرے کی اصل پہچان ہے، لیکن اسی پہچان کا ایک شرنگیز رخ بھی ہے، شرارتی ٹاکسک رشتہ دار۔ بس بھابھی کیا بتاؤں، میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کل آپ لوگ جب دعوت پہ آئے تو اتنا مزہ آیا، آپ لوگ گئے تو اتنی اداسی ہو گئی، رات مجھے نیند ہی نہ آئے۔ سچی آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے۔ ارے نہیں کیوں شرمندہ کریے سمینا؟ نہیں بھابھی، سچی مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس آپ ہی ہیں جو مجھے پوچھتی ہیں۔ ارے کیسی بات کر رہی ہو؟ اپنے نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا سمینا؟ شمائلہ سے بات ہوتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے ہفتے میں ایک بار۔ بھابھی میں پرسوں ان کے گھر گئی تو انہوں نے نہ مجھ سے کھانے کا پوچھا، چائے پلائی تو وہ بھی اتنی کوڑی، اور بات بھی کوئی اتنے اچھے سے نہیں کی انہوں نے۔ اچھا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی اسے ضرور، ایسے تو نہیں کرتی وہ۔ بھابھی سچ بتاؤ نا تو مجھے تو لگتا ہے وہ جلتی ہے مجھ سے۔ تم ایک بار خود اس سے بات کر لو نا ڈائریکٹ، ضرور کوئی پریشانی ہوگی۔ ارے بھابھی میں تو کہتی ہوں اچھا ہی ہے شمائلہ سے بات نہ ہی ہو۔ ہیلو سمینا، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو روبینہ چلو اب بس بھی کر دو، اتنی لمبی بات اچھی نہیں ہوتی، جتنی لمبی بات ہوگی اتنی غیبت و خرافات ہوگی، اس لیے بہتر ہے بات چیت مختصر رکھا کرو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سمینا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے شمائلہ؟ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تم یہ بتاؤ، میں نے سنا آج کل تم پریشان ہو۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تم سے کس نے کہا؟ بس وہ ابھی روبینہ بھابھی سے بات ہو رہی تھی تو وہ تو کہہ رہی تھی کہ شمائلہ آج کل بہت پریشان ہے، بڑے برے دن چل رہے ہیں اس کے۔ نہیں اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو۔ کمال ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی کوئی بات ہوتی تو شمائلہ مجھے خود بتا دیتی، سمجھ نہیں آ رہی ایسی بات انہوں نے مجھ سے کیوں کی۔ نہیں اور کیا کہا انہوں نے؟ بس یہی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے تو فون ہی کاٹ دیا۔ مجھے اتنا برا لگا، میں اتنا روئی یار، ایکچولی بھابھی کو نا شرم نہیں آتی، اتنی بری بات ہے۔ اب دیکھو کل آئے تھے روبینہ بھابھی لوگ میری طرف، 10,000 کا خرچہ ہوا ہے اور کھانے کی بھی کوئی اتنی خاص تعریف نہیں کی انہوں نے۔ بس بھائی کیا کہیں، بھائی صاحب کی تو اوپر کی کمائی ہے، حرام کی عادت لگ جائے تو پھر تمہارے کھانے کہاں پسند آئیں گے انہیں۔ یہ لڑکا تمہارا ایئرپورٹ پہ لینا ہے، مجھے پہچانا ہی نہیں گیا مجھ سے۔ بس وہ بڑا ہو گیا ہے نا۔ ارے قد کی بات نہیں کر رہا قد میں تو اپنے باپ پہ گیا، میں تو اس کے جلے رنگ کی بات کر رہا ہوں، ایک دم چسی لگ رہا تھا، جو ساتھ کھڑا ہوا مجھے شرم آ رہی تھی ارے بس بھائی جان، وہ دھوپ ہی آج کل ایسی ہے کہ جل جاتا ہے رنگ۔ آپ پیزا لے؟ آپ کھاؤ، ہم کھاتے رہتے ہیں، اپنے بچے کو کھلاؤ، اس کی جان بناؤ تھوڑی ماموں کیک تو لینا۔ حاضق مہران لاک کر دی تھی؟ جی امی۔ وہ تمہاری مہران سے یاد آیا، وہ جو میرا چھوٹا پرنس نہیں ہے اکرم، اس دن اکرم اپنے ڈیڈی سے کہتا ہے کہ بابا میں جا رہا ہوں ہنٹنگ کرنے چھوٹی گاڑی میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ وہ تو بعد میں پتہ لگا ہمارے صاحبزادے لینڈ کروزر کو چھوٹی گاڑی کہتے ہیں اچھا اب ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے کہ ہمارا صاحبزادہ تمہاری مہران کو تو سائیکل کہے گا ماموں جیسی بھی ہے، لیکن اپنی گاڑی میں نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدی ہے۔ کیا کر رہے ہو آج کل، کیا جاب ہے؟ ماموں ابھی تو آج کل ایک کالج میں پڑھا رہا ہوں، آگے دیکھیں انشاءاللہ، کوشش کر رہا ہوں، دعا کریں۔ اس طرح ہمارے علاقے میں بھی ایک بچہ تھا، بڑا پڑھا لکھا، آخر میں ٹیچر بن گیا۔ تو ماموں ٹیچنگ میں کیا برا ہے؟ ارے چپ کرو، بحث نہ کرو۔ میں نے سنا ہے تم وہ بجاتے بھی ہو، کوئی گانا مراس؟ جی وہ میوزک پروڈکشن بھی کرتا ہوں پارٹ ٹائم۔ آوائی نا بجاتے ہو، سیدھا سیدھا بولو مراسی ہو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ حاضق چپ۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ ماموں میں تو راضی ہوں، بس آپ لوگ کی طرف سے ہی دیر ہو رہی ہے۔ حاضق سناؤ بھائی موئز، کیا بنا تمہارے رزلٹ کا؟ تایا بسکٹ لینا۔ بات گھما رہے ہو؟ 78%۔ اوہو، میرے بیٹے کی 89% آئی ہے۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو تایا۔ زرگون بھائی تھوڑا اس کی بھی کریئر کاؤنسلنگ کریں، میں بڑا پریشان ہوں اس کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا بنے گا اس نالائق کا۔ کمال ہے ویسے، بچپن میں تو بڑا لائق تھا۔ میاں کیا سوچا ہے، کیا کرنا ہے آگے؟ آرٹس کا بھوت سوار ہے اس پہ آج کل، ذرا بتائیں اسے پریکٹیکل لائف کے بارے میں۔ ارے میں کیا بتاؤں، اسے خود اچھی طرح پتا ہے آرٹس کا کیا اسکوپ ہے پریکٹیکل لائف میں۔ تایا اسکوپ قابلیت کا ہوتا ہے۔ بیٹا مووی
मूवीज हमने भी देखी हुई है, 3 इडियट्स का डायलॉग है ना। मुझे शौक है फिल्म मेकिंग का ताया। अरे अपने बाप का ही कुछ ख्याल कर लो, सारी उम्र कैमरा लेके फिरोगे। भाई बेहद नॉन प्रैक्टिकल है तुम्हारा बेटा, इसे तो इंजीनियरिंग ही करवाना। मोइस तुम इंजीनियरिंग करोगे? पर क्यों क्या मतलब क्यों? डैडी, इंजीनियरिंग की क्यों? क्यों जरगुन भाई आप ही बताएं। क्योंकि मेरे बेटे ने भी की है, और मैंने भी, और तुम्हारे बाप ने भी, यही सब करते हैं। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? हमें नहीं पता, कह दिया इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग। हाँ बात खत्म। इधर तो पागल ही मेरी है, आ जा कब्र में ले जा। अरे क्या हो गया? इसने मुझे मारा। क्या क्या हो गया भाई, क्या हो गया? देख रहे हैं आप? अरे हुआ क्या? आपके भाई की बीवी के बच्चे ने आपकी बीवी के बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा है। अगर मर जाता तो? हैं? कुछ गैरत पकड़े आप। अगर आप अपनी औलाद के लिए आज अपने भाई से ना लड़े ना, तो कल को इसका कत्ल भी हो जाएगा। अरे बच्चों की लड़ाइयों में बड़े लड़ते अच्छे नहीं लगते। क्या बात कर रहे हैं, इसी का तो मजा है। क्या? मेरा मतलब मैं नहीं रह सकती इस घर में, मेरी औलाद को यहाँ जान का खतरा है। मैं जा रही हूँ। अच्छा मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ भाई साहब से बात। भाई साहब, आपकी बीवी के बच्चे ने मेरी बीवी के बच्चे को जान से मार डालने की कोशिश की है। हम इस घर में नहीं रह सकते, इस घर को बेचकर हमें हमारा हिस्सा दें। बहुत हो गया। स्क्रिप्ट तो बड़ी तगड़ी है, तुम्हारी नहीं लग रही? जी? अबे पहले बीवी के कंधे से तो उतर, फिर बात कर। तो ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? बस खालू मंडे से। हॉस्टल में रहोगे? जी जी खालू। ध्यान से रहना, मेरे काफी जानने वाले हैं उधर, खबरें शबरें सब मिलती हैं। जी खालू। बस समझ जाओ, बच्चे तो हम भी नहीं है। समझा नहीं मैं खालू। बस रहने दो, सबको पता पल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने कोई नहीं आता, नशे तमाशे करने आते हैं सारे। वो तो तरबियत पे डिपेंड करता है ना, हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं। बहरहाल शरीफों की जगह नहीं है वो, इतना मैं तुम्हें बता दूं। लगता है अंगूर खट्टे हैं। क्या? जूस की बात कर रहा हूँ खालू, अंगूरों का है ना। तो यार तुम्हें क्या जरूरत थी शहर बदल के आने की, वहीं से कर लेते हम भी। अरे ऐसे कैसे खालू, टॉप यूनिवर्सिटी है, एडमिशन इतना मुश्किल से मिलता है, मेरिट पे आना पड़ता है। तो कौन सा मेरिट यार, सेल्फ फाइनेंस है, पैसे दो एडमिशन लो। खालू पहली बात मुफ्त पढ़ाई तो कहीं नहीं होती, दूसरी बात फीस भी आप तभी दोगे ना जब मेरिट पे आओगे। तनख्वाह तो तुम्हारी इतनी थी ही नहीं, फीस के पैसे कहाँ से जमा किए? खालू सिर्फ जॉब नहीं करता, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो ये कितने कमा लेते हो खुदा न खास्ता? ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? मुझसे। और सुना, कैसी रही शादी? वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस ठीक ही थी। ना शादी हॉल कोई अच्छा था और ना कोई खाना इतना खास था। लग रहा था सही कंजूसों की शादी है। तस्वीरें नहीं है कोई? दुल्हन कैसी थी? बहुत ही बुरी, लड़का इतना खूबसूरत लंबा, और दुल्हन तो ऐसी के दिल ही खराब हो गया। मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा हुआ, मेरी बेटी से नहीं ना की शादी, अब भुगतेंगे वो 3 फीट की गिटकी बहू। हाँ है। मैं तो नाजिया सबसे नाराज हूँ। शादी में खाना खुला, मुझे अलग से पूछा ही नहीं। और रफिया को सुना वो भी आई थी। उसकी तो कमर में ऐसा सरिया आ गया, 0 मीटर लौंडा सिविक मिली है उसके आदमी को। हाय सच्ची हराम की कमाई होगी, हलाल से कहाँ आता है आजकल के दौर में इतना कुछ। हाँ वो तो उसके बच्चों के चाल चलन से ही पता लगता है। उसकी बेटी को देखा कैसे बाल खोल के मॉडल बन के फिर रही होती है। लड़के भी हैं उसकी यूनिवर्सिटी में। अल्लाह माफ करे। देखो खैर छोड़ो, सानू की। यार हम कजन्स की गैदरिंग कैसी जबरदस्त है यार, सही नरों वाले काम है हमारे। कल कितना मजा आया गाड़ियों पर स्किडे मारने का। नहीं यार, असल मजा तो खेतों में फायरिंग का था। वो पिस्टल तुम्हारी थी? वेपन्स का शौक है? नहीं खास नहीं यार वैसे खानदान में हम सारे कजन्स का कैसा जबरदस्त शुगल है। बस वो साबिर चाचू के बच्चे कैसे फारिग हैं। वो फर्क इसलिए है क्योंकि वो हैं मिक्स ब्रीड, वो अपनी माँ पे चले गए हैं। हम लोग हैं नर के बच्चे, गरम खून कबाइली। वो शम्स को देखा इंस्टाग्राम पे अपनी तरफ से बुक रिव्यूज और पोएट्री डाल रहा होता है। वो अपनी तरफ से फिलोसोफर बना हुआ है। ओ मरासी है, गाने गाता है। अब देखो ना, वो लोग हैं मम्मी डैडी, उन लोग के नरम नरम से शौक है पोएट्री, गाना, आर्ट वगैरह। हम लोग के शौक है वेपन्स, गाड़ियां और शादियां। हम लोग हैं गरम खून रॉयल्स। हम लोग बस अयाशी करते हैं और सारा दिन क्या काम है हमारा। यार तुम्हारे मुंह पे कितने धब्बे हैं। बस यही आता है, हमें सारा दिन बैठ के गीबत करो, जुगते मारो, तकब्बुर करो और पैसा उड़ाओ, और क्या आता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, सारे रिश्तेदार टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन ये चंद रिश्तेदार जो टॉक्सिक होते हैं ना, अल्लाह माफ करे, लेकिन कभी इन्हें किसी फौदगी पर नोट करना। बाजी बड़ा अफसोस हुआ। क्या हुआ, कैसे हुई थी डेथ? हार्ट अटैक। ओहो
बड़े नेक थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। भाई साहब इतने अच्छे थे, इतना प्यार करते थे सबसे। पता है जब वो फौत हुए ना तो मुझे तो ख्वाब में ही पता लग गया। मैंने फौरन काशिफ से कहा मेरा तो दिल ही बैठ रहा है, बस अल्लाह को जो मंजूर। शाइस्ता नहीं आई आज भी मिलने ना? आंटी प्लीज। मैंने डेड बॉडी देखी, इतनी फ्रेश, भाई साहब तो मुस्कुरा रहे थे। ये देखिए सेल्फी भी ली मैंने। आंटी बस कर दे, कुछ तो शर्म करें। अरे हौसला करे बाजी, हौसला करे, मैं हूं ना। खाने में बिरयानी है या पुलाव? बस कर दो शगुफ्ता। बिलाशुबा अच्छे रिश्तेदार एक बहुत बड़ी नेमत है। रिश्तेदार हमारी पहचान का अहम हिस्सा हैं, लेकिन यही रिश्तेदारी अगर मनफी रुख इख्तियार कर ले तो बेजा अजियत से दोचारी मामूल बन जाती है। मैं आमतौर पर हमारे मुआशरे की मनफी अनासिर की तस्वीर कशी से इज्तनाब करता हूँ, लेकिन जब इस्लाह मकसद हो तो वी कैन टेक एक्सेप्शन। मेरी आप सभी को ये नसीहत है कि ये जिंदगी अजीम है। ये नफरत, हिकारत, मुनाफकत, लालच और अनापसंदी के अदना मयार से कहीं बालातर है। यकीन करो आला ज़रफ़ी का अपना ही मजा है। अनापरस्ती की दहलीज को एक बार छोड़ कर तो देखो। और रिश्तेदारों के मामले में अगर आला ज़रफ़ी का सबक सीखना है तो सुन्नत से बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माई शो यू कैन सपोर्ट मी ऑन पेट्रियन विद एज लो एज $1। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए एक बार फिर शहरम को इजाजत दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।